This language is more popular than Java and that Python. It's a language that just by understanding it will help you so much when building a web-related project. Also, it's a great on the resume and it could save you so much on a technical interview. The crazy part is that it's not even a programming language. This language that I'm talking about is SQL. Yes, SQL is more popular than Java and that Python, and the mind-blowing thing is that some full-stack developers have never ever written a single line of SQL code. Yes, sir? SQL means a structured query language. It is a language specifically designed to talk to databases. As you know, almost everything needs a database. Databases are where we store our data. So we need to understand as developers how to actually talk to databases. This is when SQL comes in. There are two categories of databases: relational databases and non-relational databases, also known as SQL and non-SQL. On the SQL corner, we have stuff like MySQL, PostgreSQL, SQLite. And on the NoSQL corner, we have things like MongoDB, DynamoDB, and CouchDB. On this video, I'm not gonna make a comparison between NoSQL and SQL, but if you want that video, leave it in the comment because it's a really fun fight to have. SQL databases have been the default choice for most companies and most use cases. Most companies, governments, bank, enterprise, legacy systems run on SQL. That's why SQL is the industry standard. Orders, Captain? Now, how do SQL databases look like and how do they work? An SQL database looks just like an Excel document. So, a database has tables, an Excel document has sheets. A table has rows and columns, an Excel sheet has rows and columns. So let's pretend that we have a database and that database has 4 columns. Those are ID, name, email, and age. And on the rows, let's say we have 5 users. Now let's take a look at some basic SQL commands. Select. Let's say that I want to get all the emails from the users on the table students. So what I'm gonna do is write select email from students, and that's it. As you can see, I am using select and from. Those two are SQL commands, but they are much just like English. I told you this is not a programming language, it's a query language, and it looks just like normal English. Now, let's try to get the emails from the users that are older than 21. So now we say select email from the table students where the age is more than 21. Again, this statement looks really much like normal English, and we can just read it and understand what's going on. Now, let's get the ages of the users that have an email that ends with naver.com. So now we're gonna say select age from the table students where the email like ending with naver.com. In this case, we are using this percentage sign, and that means that we are looking for something that ends with naver.com. What if we want to delete the student with the ID number 2? All we have to do is say delete from the table students where the ID is the number 2. What if you want to get the students that are between 15 and 18 years old? All we have to do is do select email from the table students where the age is between 15 and 18. As you can see, here we are using select, from, where, between, and. These are all commands provided to us by SQL, and as you can see, it's so much like English. It's incredibly easy to understand. Roger that. So, why so many programmers avoid SQL or they just don't know SQL? The answer is ORMs. This is basically a thing that takes my favorite code, for example Python code, and turns it into SQL. So I write code on Python and I get SQL. ORMs are used really often. For example, on Python, I have the Django ORM. On Laravel, we have Eloquent ORM, or Node.js, we have Sequelize or Type ORM. These are all super good products and they save time. The problem is that they make the developers depend on the ORM because the developer doesn't want to switch between Python and SQL, PHP and SQL. It would be better if I could just stay only on Python and get SQL via my ORM. Now,
This is good because this saves time. The problem is that people become dependent on the ORM, and if something breaks, if they need something faster, if the ORM is not big enough, then they don't know what to do. Now, this is why every serious full-stack developer should learn SQL, because eventually the ORM might not be enough. Now, I'm not saying stop using ORMs. I use ORMs all the time. I don't write SQL code every day. But when something breaks, when the ORM is kind of slow, when there is something I need to do but I can't do it with the ORM, I go in and I write raw SQL code, and that will be always so much better than not knowing what to do and trying to work around the issues. Keep in mind, I'm not saying that you should become an SQL expert. I'm just saying you should understand at least how SQL works, so at least you understand what is your ORM doing for you. This will help you understand how databases work. It will help you model your data. If you just learn a little bit of SQL, it will go a long, long way. You're going to see the benefits way into the future. Thank you so much for watching this video. I hope that you are now a little bit more curious about SQL. Like I said, you don't have to be an expert. You just need to understand. 지금부터 관계형 데이터베이스를 위한 데이터 모델링 수업을 시작하겠습니다. 이 수업은 MySQL, Oracle, SQL 서버와 같은 관계형 데이터베이스의 기본 사용법을 알고 계신 분들을 대상으로 만들어진 수업입니다. 아직 관계형 데이터베이스에 대해서 모르신다면 이 수업에 참여하시는 건 별로 안 좋은 생각인 것 같아요. 최소한 관계형 데이터베이스에서 표를 만들고 표와 표를 연결시키는 조인 정도는 경험한 후에 이 수업에 참여하시는 것이 수업이 덜 추상적으로 느껴질 겁니다. 특히 기본 사용법은 알겠는데 막상 현실의 표를 컴퓨터에 담으려고 하니까 막막한 생각이 드신다면 번지수를 잘 찾으신 겁니다. 여기서부터 시작하시면 됩니다. 자, 모델이란 무엇일까요? 이 학술적인 정의는 저도 모르겠습니다만 제 나름대로 감히 추상적인 말을 이렇게 한번 정의해 봤습니다. 어떤 목적을 가지고 진짜를 모방한 것이 모델이 아닐까요? 그렇기 때문에 좋은 모델이란 목적에 부합하는 모방이라고 할 수 있겠죠. 자, 우리의 목적은 컴퓨터, 좀 더 정확하게는 데이터베이스, 좀 더 정확하게는 관계형 데이터베이스, 그리고 더 구체적으로는 바로 표에 정보를 담는 것입니다. 일단 정보를 데이터베이스의 표에 담는 것에 성공만 하면 인간의 기본적인 능력으로는 상상도 할 수 없는 거대한 양의 데이터를 엄청난 속도로 다룰 수 있게 됩니다. 문제는 무한히 거대하고 복잡한 현실을 정보로 만들어서 표에 담는 것이 매우 어려운 일이라는 점입니다. 천재라도 어렵고 인생을 갈아 넣은 사람에게도 어려운 일이에요. 그래서 과거에는 이런 작업이 아무나 할 수 있는 일이 아니었어요. 이를 안타깝게 여긴 일군의 전문가들이 천재가 아닌 사람들도 현실의 복잡성을 컴퓨터에 담을 수 있는 기가 막힌 방법론을 만들었습니다. 그것이 바로 데이터 모델링입니다. 지금부터 우리는 복잡한 현실을 컴퓨터로 이사시키는 이삿짐 센터가 될 것입니다. 또 아무리 복잡한 정보도 위대한 표에 담을 수 있다는 자신감을 갖게 될 것입니다. 자, 준비됐나요? 출발합시다. 자, 지금부터 이 데이터 모델링이 어떤 순서로 일반적으로 진행되는지를 좀 소개해드리고 또 우리 수업도 이제 그 순서에 따라서 수업이 진행될 거기 때문에 우리 수업에 또 우리 여행의 계획을 한번 세워봅시다. 자, 우선 이런 순서로 진행을 하게 됩니다. 그 중에 이제 첫 번째인 업무 파악부터 간단하게 소개를 좀 해드리면 가장 중요한 얘기라고 할 수 있죠. 우리가 하려고 하는 그 일이 뭐냐라는 것을 여러분과 여러분에게 그것을 의뢰한 사람과 잘 협력해서 알아내야 됩니다. 그래서 의뢰한 사람이 어떤 것을 꿈꾸고 있는가를 찾아내는 것이 업무 파악 단계고 그 과정에서 이렇게 생긴 기획서와 같은 것을 여러분이 이제 산출물로 받아낼 수 있을 겁니다. 자, 업무 파악이 끝났으면 이제 그것을 우리가 최종적으로 데이터베이스에 옮기기 위한 첫 단계로서
현실의 업무를 뜯어내서 공중부양시켜서 거기에서 이제 개념을 찾아내는 거예요. 그게 뭐냐? 개념적 모델링이라고 하는 건데요. 내가 하고자 하는 이 일에는 어떠한 개념들이 있고 각각의 개념들은 서로 어떻게 상호작용하고 있는가라는 것을 심사숙고해 보는 시간입니다. 그리고 이제 이 과정에서 ER 다이어그램이라고 하는 이렇게 생긴 그림을 얻게 되는 것이고, 그것은 그 다음 과정으로 가기 위한 초석이 됩니다. 자, 개념을 충분히 숙고했다면 그 다음에는 이 개념을 관계형 데이터베이스에 맞게 잘 구성을 해야겠죠. 그것이 이제 논리적 데이터 모델링이라고 하는 단계인데요. 논리적 데이터 모델링에서는 이 관계형 데이터베이스 패러다임에 맞는 표로서 우리가 생각했던 개념을 표로 전환하는 작업을 하는 것이 논리적 데이터 모델링입니다. 자, 그런데 이렇게 표를 이상적으로 잘 그린다고 해서 그게 실제로 데이터베이스 상에서 표가 되는 건 아니죠. 그 다음 단계에서는 내가 어떤 데이터베이스 제품을 사용할 것인가를 선택하고 그 데이터베이스 제품에 최적화된 코드를 작성해서 실제 표를 만드는 것이 물리적 데이터 모델링 단계가 하는 일이고, 그때 산출문을 이렇게 표를 생성할 수 있는 SQL 코드를 갖게 되는 것이 물리적 데이터 모델링 단계에서의 최종적인 목적이라고 할 수가 있겠습니다. 제가 데이터 모델링 수업을 준비하면서 이런 생각이 들더라고요. 데이터 모델링이란 문제를 현실로부터 뜯어내서 고도의 추상화 과정을 거쳐서 그것을 컴퓨터라는 새로운 현실로 옮겨 담는 작업이구나. 이 두 개의 세계는 서로 다르기 때문에 처음에 해결하려고 했던 문제가 데이터베이스의 표에 잘 담겼는지를 확인하는 작업을 끊임없이 계속해서 해나가야 되겠구나, 이런 생각이 들었습니다. 자, 그럼 이제부터 데이터 모델링이라는 현실의 문제를 우리의 머릿속으로 이사시키는 작업을 시작해 봅시다. 이 작업이 끝나고 나면 다시 여러분의 현실로 돌아가서 자신만의 모델링 작업들을 수행해 나가면서 나의 현실에 어울리는 모델링 기법을 각자 발전시켜 나가게 될 것입니다. 자, 준비하시고 우리 시작해 봅시다. 자, 우리가 데이터 모델링을 할 때 제일 먼저 해야 될 것은 당연히 업무를 파악하는 거예요. 업무 파악을 못했는데 제대로 된 테이블을 만들 수는 없겠죠. 컴퓨터공학이 해결하는 문제는 크게 두 가지인 것 같아요. 하나는 컴퓨터 자체의 문제를 해결하는 것이고, 다른 하나는 현실의 문제를 해결하는 겁니다. 전자는 예를 들어서 우리가 데이터베이스를 만든다, MySQL 오라클을 만드는 사람이다. 그럼 이 사람은 이제 컴퓨터 자체의 문제를 해결하는 사람이고요. 그리고 이제 후자는 데이터베이스를 통해서 현실의 문제를 해결하는 사람일 겁니다. 인터넷 뱅킹 시스템을 만든다든지, 아니면 자기가 생각하고 있는 아이디어를 구현한다든지. 여러분이 후자에 있는 사람이라면 단지 컴퓨터를 잘 이해하는 것만으로는 부족해요. 해결하려고 하는 문제를 컴퓨터라는 강력하고 안 똑똑한 기계에게 설명할 수 있을 정도로 업무를 이해해야지만 우리는 컴퓨터 프로그램을 만들 수가 있으니까요. 자, 그러기 위해서는 그 분야의 실무자들과 정확하게 소통하는 것이 중요합니다. 문제는 실무자들도 그 분야에 대한 정확한 이해가 있다기보다는 그냥 익숙해져서 일을 잘하는 것일 수 있거든요. 이해를 했다면 설명도 할 수 있어야 됩니다. 하지만 일은 잘하지만 설명은 못한다면 그것은 이해를 하기도 전에 익숙해져 버리고 덮어버린 거예요. 제가 생각하기에는 그 나쁜 게 아니고요. 실제로 우리는 그렇게 일에 익숙해지잖아요. 그런데 이제 문제는 익숙함만으로는 컴퓨터를 다룰 수 없다는 거죠. 컴퓨터는 하나하나 컴퓨터가 해야 될 일을 정확하게 이해해줘야 동작하는 기계니까요. 익숙해진 사람으로부터 필요한 정보를 끌어내기 위해서는 정말 많은 노하우와 노력이 필요한데, 우리 소프트웨어 엔지니어가 공부를 멀리할 수 없고 또 인간관계를 또 등한시할 수 없는 이유기도 한 거죠. 저희 경우는 업무 파악을 할 때 많이 사용하는 방법이 있어요. 뭐냐면 UI를 같이 그려보는 겁니다. UI는 유저 인터페이스라는 뜻으로 사용자가 기계를 작동할 때 사용하는 여러 조작 장치들을 UI라고 부릅니다. 우리가 꿈꾸는 애플리케이션은 어떤 UI를 갖게 될 것인가를 이 일을 의뢰한 사람과 함께 그려보는 과정에서 원하는 것을 분명히 할 수 있거든요. 서로 생각하는 것을 일치시키는데 이것만큼 좋은 것이 없습니다. 이것은 말의 힘을 불신하는 아주 좋은 사례라고 생각합니다. 말의 힘을 불신하십시오. 말의 진의를 불신하라는 것이 아니에요. 말의 기능을 불신하라는 말입니다. 말을 불신할수록 말의 신뢰성은 높아집니다. 군대 갔을 때 일이 생각이 나네요. 저희 이제 상급자들이 복명복창을 엄청 강조하더라고요. 그때는 왜 그래야 되는지 알지 못했기 때문에 뭔가 좀 굴욕적이었어요. 누구도 저한테 왜 복명복창을 해야 되는지 설명해 주지 않더라고요. 단지 군기를 증명하는 역할밖에는 없어 보였습니다. 그러다가 제가 이제 제대를 하고 사회생활을 하다가 어느 날 문득 이상하게 그때가 생각이 나면서 왜 군대에서는 복명복창을 하는지를 스스로 알게 됐거든요. 제가 생각하기에 복명복창은 대표적인 불신의 기술이었습니다. 내가 한 말을 상대가 잘 이해했는지를 크로스 체크하는 거죠. 훨씬 정확하게 서로의 생각을 동기화하고 확인할 수 있습니다. 업무 파악이 잘 안 되면 뒤는 볼 것도 없죠. 우리 시간이 좀 많이 됐기 때문에 이번 시간에 말을 불신하면 좋겠습니다 라는 얘기는 여기까지 하고요. 우리 다음 시간에 말을 불신해서 말의 신뢰성을 높이는 테크닉인 기획서를 한번 만들어 보면서 우리 수업에서 사용할 예제를 같이 동기화시키는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 자, 그럼 지금부터 우리 기획서를 한번 만들어 볼 건데요. 여러분의 종이를 꺼내세요.
그리고 저는 조금 전문화된 도구를 사용을 할 건데 우리 수업은 기획 수업이 아니고 이 도구 수업도 아닙니다. 그렇기 때문에 제가 이 툴에 대해서는 자세하게 설명드리진 않을 겁니다. 이런 게 있다 정도만 기억하셨다가 나중에 필요할 때 쓰시면 되겠죠. 지금은 여러분이 빨리 앞으로 나가려면 여기서 시간을 더 쓰시면 안 됩니다. 자, 오븐 앱이라고 검색하면 카카오에서 만든 아주 좋은 도구가 있어요. 이 도구에서 제가 새로운 프로젝트를 만들어 볼 겁니다. 프로젝트 이름은 OTO라고 이렇게 하겠습니다. 그리고 적당한 사이즈를 이렇게 지정을 하고 그리고 새로운 프로젝트 만들기를 해서 OTO라고 하는 프로젝트를 이렇게 만들었습니다. 자, 이 프로젝트는 사람들에게 어떤 지식을 전달하는 일종의 매뉴얼 사이트를 만드는 건데요. 일단 저는 UI는 이렇게 됐으면 좋겠어요. 화면을 이렇게 크게 이렇게 자르고 세로선을 하나 이렇게 자릅니다. 그리고 이 왼쪽에는 글 목록이 나왔으면 좋겠습니다. 이렇게 수업의 목록이겠죠? 이렇게 이제 글 목록을 왼쪽에 표현하고 거기 있는 각각의 글 목록을 클릭하면 오른쪽에 본문이 나오는 부분에 이렇게 큰 제목이 나오고 그리고 아래쪽에는 문장이 나오는 간단한 웹 애플리케이션을 만들겠다라는 목표가 있는 거예요. 자, 그리고 이제 그 웹 애플리케이션에 요 큰 제목이 또 필요할 테니까 요 위에는 이렇게 되는 거죠. 자, 그리고 요 각각의 글은 언제 썼는지, 누가 썼는지 이런 정보들이 있으면 좋겠어요. 그럼 여기에다가 누가 썼는지 하는데 우리가 만들려는 애플리케이션은 저자가 여러 명이 동시에 편집할 수 있는 공동 집필진 기능이 있다 치면 예를 들면 김과 리라는 두 명이 작성을 했다. 그럼 이렇게 나오는 거고 그 옆에는 이제 언제 작성했는지 2019년. 자, 그 다음에 우리는 또 뭘 하고 싶냐면 이 애플리케이션에서 댓글 기능도 구현을 하고 싶다. 자, 그럼 이렇게 본문을 적고요. 누가 적었는지 팍이라고 하고 언제 적었는지 2019년 6월 7일에 6월 8일에 적었다. 뭐 이런 식으로 이제 댓글을 작성을 할 수도 있게 이렇게 하는 거죠. 자, 그 다음에 여기에 이제 저자에 대한 프로필을 보여주는 마우스를 올려놓으면 이렇게 그 사람이 누군지 어떤 사람인지 소개해주는 간단한 기능이 있고 그래서 이제 여기까지는 우리가 읽기 관련된 기능이었는데 쓰기 기능을 조금만 더 추가를 해볼까요? 댓글을 추가할 수 있는 기능이 필요할 것 같아서 여기 있는 이 부분을 이렇게 밑으로 내리고요. 이런 식으로 이제 버튼들을 만들었습니다. 그 다음에 이제 글 작성을 클릭했을 때 만들 화면도 한번 기획을 해볼까요? 복제해서 여기는 이제 글 작성 페이지에서는 이런 것들이 다 필요 없죠? 그래서 싹 지우고 필요한 정보, 필요한 기능은 뭐 이 정도만 대충 하시죠. 자, 그 다음에 저자 참여 버튼을 클릭했을 때는 이렇게 되면 되겠죠. 물론 뭐 여기서 더 자세히 들어갈 수도 있겠지만 우리 수업은 기획 수업 아니고 웹 애플리케이션을 만드는 수업도 아닙니다. 그냥 제가 여러분들한테 보여드리고 싶은 것은 앞으로 우리가 사용하게 될 예제가 무엇인가 라는 것을 우리가 서로 명확하게 이해하기 위해서 보여드린 화면이에요. 어때요? 이렇게 보니까 여러분과 제가 생각하는 게 훨씬 더 동기화가 된 게 느껴지시죠? 예, 여러분도 현업에서 이런 작업들을 하기 전에 최대한 그 의사결정자들 또 이해 당사자들이 모여서 자주 또 명확하게 그리고 서로 대화를 주고받으면서 커뮤니케이션을 하시면 덜 불행한 미래가 기다리고 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 자, 우리 업무 파악에 대한 얘기는 여기까지 하고요. 다음 시간에 이제 뭐예요? 다음에 해야 될 건 개념적 데이터 모델링으로 쓱 넘어갑시다. 지금부터 개념적 데이터 모델링 수업을 시작하겠습니다. 자, 개념적 모델링이란 우리가 파악한 업무에서 개념을 뽑아내는 과정입니다. 그런데 먼저 당부드리고 싶은 것이 있어요. 자, 우리가 일을 하는 순서와 공부를 하는 순서는 다를 수 있어요. 개념적 모델링은 논리적 모델링과 물리적 모델링보다 앞선 단계입니다만 논리적 또 물리적 모델링을 경험해 본 적이 없는 사람이 개념적 모델링을 할 수는 없습니다. 제가 생각하기에 개념적 모델링은 관계형 데이터 모델링 전체 프로세스의 극치입니다. 개념적 모델링을 잘했다면 논리적 모델링이나 물리적 모델링은 비교적 기계적인 일이거든요. 여러분은 분명 속으로 저걸 나 혼자 할 수 있을까? 라는 생각을 하게 될 겁니다. 당연해요. 왜냐하면 모델링이라는 것은 업무라는 현실과 데이터베이스라고 하는 또 다른 현실이 있을 때 그것을 이사시키는 작업이거든요. 이 두 가지에 정통하지 않은 사람이 개념을 뽑아낸다는 것은 가능한 일이 아니라고 생각합니다. 최소한 저는 못할 것 같아요. 그렇기 때문에 걱정하지 마세요. 지금은 혼자 할 수 없는 것이 정상이에요. 자, 우리 이렇게 전략을 정리해 봅시다. 물리적 모델링까지 완주를 하신 후에 자신의 분야로 돌아가실 거 아니에요? 그리고 모델링에 도전해 보시겠죠? 그때에 다시 이 수업을 듣게 된다면 비로소 이렇게 하는 거구나, 이런 얘기였구나 라는 생각이 그때서야 듣게 될 겁니다. 그러니까 느긋한 마음으로 언젠가 되겠지, 나중에 알게 되겠지, 이런 편안한 마음으로 수업에 참여해 주시면 더 좋은 결과가 있을 겁니다. 자, 그러면 우리 이 개념적 데이터 모델링이 우리한테 주는 효용을 따져볼까요? 엄청난 선물 두 가지를 줄 건데요. 첫 번째는
현실에서 개념을 추출하는 일종의 필터를 우리에게 제공해 줍니다. 그리고 또 하나는 개념에 대해서 다른 사람들과 대화하게 해주는 일종의 언어로서 작용하게 될 겁니다. 그리고 이러한 목적을 이루게 해주는 하나의 도구가 바로 엔티티, 릴레이션십 다이어그램이라고 하는 그림이에요. 이렇게 생겼습니다. 자, 우리 백문이 불여일견이라고 했잖아요. 잠시 영상을 멈추고 왼쪽에 있는 기획서랑 오른쪽에 있는 ERD가 서로 어떤 대응 관계를 가지고 있는지를 한번 여러분이 추론을 통해서 따져보십시오. 자, 따져보셨나요? 우리는 배우지 않고도 알아낼 수 있는 능력을 가지고 태어났잖아요. 그죠? 예. 자, 현실은 믿을 수 없을 정도로 복잡합니다. 작은 세포 하나 안에도 무한히 많은 일이 일어나고 있을 테니 말 다 한 거죠. 이렇게 지옥 같은 현실에서 개념을 뽑아내는 것은 무척이나 어려운 일이에요. 그렇다면 만약에 현실을 간단하게 바라볼 수 있는 파인더와 같은 것이 우리에게 있다면 얼마나 도움이 될까요? EID는 현실을 세 개의 관점으로 바라볼 수 있는 파인더를 우리에게 제공해 줍니다. 첫 번째는 정보예요. 정보를 발견하고 그것을 다른 사람들에게 표현할 수 있게 도와줍니다. 두 번째는 서로 연관된 정보를 그룹핑해서 인식하고 이것을 다른 사람들에게 표현할 수 있게 해줍니다. 세 번째는 정보 그룹 사이의 관계를 인식하고 그것을 다른 사람에게 표현할 수 있게 해줍니다. 현실로부터 개념을 인식하는 도구이면서 그것을 다른 사람도 알아볼 수 있게 표현하는 도구가 바로 엔티티, 릴레이션십 다이어그램입니다. 또 이 EID는 정말 환상적인 기능이 하나 더 있는데 매우 쉽게 표로 전환할 수 있습니다. 여러분이 EID를 어떻게 하면 표로 전환할 수 있을 것인가에 대한 정교한 규칙들이 수십 년 동안 정립되었기 때문에 여러분은 EID까지만 만들면 그것을 표로 만드는 것은 서서 떡 먹기와 같습니다. 자, 이번 수업은 여기까지입니다. 개념적 모델링과 EID에 대한 욕심을 충분히 충전하셨나요? 아직 안 되셨으면 좀 쉬면서 충전 좀 하시고 저는 이제 여러분들이 감칠맛을 느낄 수 있도록 여기까지 수업하고 다음 시간에 본격적으로 EID의 세계로 빠져들어가 보겠습니다. 자, 그럼 EID를 만드는 방법을 우리 하나씩 쪼개서 살펴볼까요? 이 기획서에는 여러 가지 정보들이 흩어져 있는데요. 글 제목, 저자 이름, 댓글의 내용 등등등. 여기서 서로 연관된 정보들을 묶어주는 큰 덩어리부터 끄집어내야 돼요. 저는 이런 덩어리들이 보이네요. 뭐 글이라든지 그 글 안에는 또 저자가 있고 또 댓글, 또 저자라는 이런 덩어리들이 저한테는 보이거든요. 그러면 이걸 그림으로 표현하면 어떤 모습이 되어야 될까요? 미리 말씀드리면 정답 따위는 없습니다. 설명이 가능하고 모순이 없다면 다 타당한 겁니다. 우선 이런 모습이 있을 수 있겠네요. 예, 글 속에 저자도 있고 댓글도 있고 또 댓글 안에 또 저자가 있고 자연스럽게 우리 왼쪽에 있는 구조를 잘 표현하고 있는 그림입니다. 또 이런 모습도 생각해 볼 수 있어요. 댓글, 글, 저자를 동등하게 표현하는 것이죠. 둘 다 기획서의 내용을 잘 설명하고 있다고 저는 생각이 됩니다. 따라서 둘 다 합리적이에요. 그런데 우리는 관계형 데이터 모델링을 하고 있죠. 그렇기 때문에 관계형 데이터베이스에 잘 어울리는 모델이 더 유리합니다. 그런 점에서 두 번째 모델을 선택해야 됩니다. 근데 그 이유를 지금 제가 설명하는 것은 너무 많은 노력이 저나 여러분에게 필요합니다. 그렇다고 아무것도 설명하지 않는 건 또 제 성격상 찝찝해요. 뭔가 그래서 좀 저한테는 함정에 빠진 것 같은 난처함이 느껴지거든요. 그래서 우리 이렇게 합시다. 꼼꼼하게 내용을 따져보지 말고요. 멀리서 큰 틀의 흐름만 생각해 주세요. 그럼 왜 하필 아래쪽에 있는 모델이 관계형 데이터베이스 다운가를 우리 한번 구경해 봅시다. 자, 이 위쪽에 있는 이런 개념을 잘 설명하려면 우리가 최종적으로 표를 이런 모양으로 만들어야 되거든요. 그러면 두 개가 잘 어울리죠? 다시 말해서 표 안에 다른 표가 내포되어 있는 관계입니다. 그런데 안타깝게도 이 RDB, 관계형 데이터베이스에서는 이런 내포 관계를 허용하지 않습니다. 예, 이건 불가능하니까 이렇게 할 수는 없는 거예요. 그럼 이제 얘가 우리가 하려고 하는 것에 잘 어울리지 않는다는 시그널이 이제 시작이 되는 거죠. 그러나 이제 일을 잘하는 사람, 그러면서도 관계형 데이터베이스에 대한 깊은 이해가 있지 않은 사람은 어쨌든 간에 방법을 찾아내요. 그리고 이거는 틀린 게 아니라 잘한 거예요. 다만 한계가 있는 방법이죠. 이겁니다. 자, 이렇게 초거대 표 하나를 만드는 거예요. 그래서 어마어마하게 큰 프로젝트라고 하더라도 결국에 하나의 표에 표현하는 걸 어떻게든 할 수는 있거든요. 자, 여기 있는 표를 잠깐 보면 보시는 것처럼 글이 3개가 있어요. 네. 그리고 그 3개의 글에 대한 저자,
댓글까지 다 표현하고 있는 표를 보고 계십니다. 자, 그런데 이 표는 좀 아쉬운 점이 있습니다. 이런 아쉬운 점이 있단 말이죠. 만약에 우리의 프로젝트가 어마어마하게 크다. 그러면 이 표에 컬럼이 1000개가 될 수도 있단 말이에요. 어마어마하게 큰 표인 거죠. 자, 그렇게 되면은 우리가 그 1000개의 컬럼을 갖고 있는 표에서 지금 내가 글의 목록만 필요하다. 그러면 이 중에서 뭐 요 첫 번째, 두 번째 요 두 개의 컬럼만 딱 필요하다고 쳐봐요. 그러면 얘만 가져오고 싶은데도 우리는 1000개의 컬럼을 다 가져와야 되기 때문에 정말 흥청망청 데이터를 쓰고 있는 상황이 되는 것이죠. 또 여기 보면 글이 두 개가 있습니다. 글 하나, 글 투. 그런데 저자가 같아요. 그리고 댓글에 대한 저자도 같다. 그러면 지금 중복이 발생하고 있죠. 그리고 이 중복을 극단적으로 생각해서 3개가 아니라 1억 개가 중복되고 있다고 생각해 보세요. 그럼 역시나 우리의 소중한 그 저장 장치를 흥청망청 쓰고 있는 것이 되고, 만약에 저자의 이름을 바꿨다. 그러면 1억 개를 바꿔야 되는 그게 시간도 많이 걸리고 실수를 할 확률도 매우 높은 아주 위험한 작업이 되기 때문에 이것은 우리한테 이제 한계가 있는 방법이 되는 것이죠. 거대 단일 테이블은 중복이 발생합니다. 자, 그럼 이런 문제를 해결하기 위해서는 하나의 거대 테이블이 아니라 주제에 따라서 테이블을 쪼개는 겁니다. 이렇게요. 예를 들자면, 자, 영상을 한번 멈춰놓고 한번 여기 있는 표를 슬쩍 한번 해석해 보세요. 자, 보시는 것처럼 저는 글, 저자, 댓글 이렇게 표를 쪼갰습니다. 그리고 여기 잘 보시면은 여기 저자 아이디가 1번이죠. 그리고 여기 글이 3개가 있는데 글 3개 모두 저자 아이디가 1번이라고 적혀 있는 것은 글 3개 모두 저자 아이디 1번인 이 사람이 작성한 글이다 라는 그런 뜻인 거예요. 모두가 이렇게 가리키는 거죠. 그리고 댓글도 마찬가지로 여기 있는 아이디 값이 둘 다 1이면 이 1번 모두가, 첫 번째, 두 번째 댓글 모두가 1번 사람이 작성한 글이다. 그리고 여기 있는 2번은 다른 사람이 작성한 글이다 라는 그런 뜻인 거예요. 자, 이렇게 우리가 표를 쪼개게 되면 첫 번째로 좋은 것은 일단은 주제에 따라서 그 속성들, 주제에 따라서 데이터를 그룹핑할 수 있다. 진짜 가장 중요한 의미죠. 자, 그 다음에 두 번째로는 이렇게 쪼개놨기 때문에 우리가 만약에 글에 대한 정보만 필요하다. 그러면 글을 담고 있는 표만을 조회하는 걸 통해서 컴퓨터의 자원을 아낄 수 있다는 겁니다. 그리고 또 하나, 잘 아실 수도 있겠지만 무엇보다도 중요한 특징 중에 하나는 바로 조인입니다. 우리가 글과 저자 이렇게 따로따로 들어가는 것이 아니라 이 글은 저자 누가 작성했는가, 그 저자 이름, 그 저자에 대한 소개 이런 것까지 포함됐으면 좋겠다 라고 한다면 이런 식의 정보가 필요하겠죠. 그럼 이런 정보를 우리가 관계형 데이터베이스에서는 이런 식의 조인이라고 하는 메커니즘을 통해서, 방법을 통해서 언제든지 필요할 때마다 순간순간 합성해낼 수가 있기 때문에 우리는 이 위쪽에 있는 이렇게 포함관계가 아니라 이 아래쪽에 있는 좀 더 평면적인 관계로 개념을 뽑아내는 것이 우리가 하려고 하는 관계형 데이터베이스에 더 어울리는 방식입니다 라고 말씀드리고 이번 시간은 여기까지 하겠습니다. 자, 우리 이전 시간에 그럼 말씀드리고